ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವೆ ಭೂಮಿವನಜೆ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸमे ಭೂಯಾತ್ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि धत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्य प्रमाणद्यान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यात्मानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि अदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶಬ್ದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಶಬ್ದ ಸರ್ವಥಾ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಯೇವ ಆಗಮಸ್ಯಹಿ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿದರು, ಶಬ್ದ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೋ? ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನನೋ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿನೋ? ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಏಕಾಕಾರ ನಿಯತವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಡೋಲಾಯಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದಮದೋವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರಬೇಕ್ರಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಭ್ರಮ,
ಯಾಕೆ ಭ್ರಮ? ಮುಂದೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಬಾಧ ಇದೆಯಾ? ನಾಯಂ ಘಟ ಅಂತೇನೋ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಬಾಧ ಅಭ್ಯುಪಗಮೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕಿವತ್ತು. ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಬಾಧ ಅಭ್ಯುಪಗಮೇ ಸ್ವಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತದ್ಭಾವಾಭಾವಯೋ ಸ್ವವ್ಯಾಘಾತಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಜನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಬಾಧಿತವೋ ಅಬಾಧಿತವೋ? ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಬಾಧಿತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಂಬೋ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಂಬೋ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಬಾಧಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಜನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಾನೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧಿತ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಅಬಾಧಿತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಬಾಧಿತ ಅಂತಾಯಿತು. ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಬಾಧಿತ, ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧ, ಸ್ವವ್ಯಾಘಾತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೆ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ. ಶಬ್ದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಯಾಕೆ? ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಂತೆ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೇವೆ ನಾವು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅಯಂ ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಜನಕವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಬಾರದು, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದೇನೆ ಜ್ಞಾನಜನಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸದೇನೆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇರಪಿ ಅನ್ಯತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಯಾಮಕಮಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಮ ಕಿಮ್ಮಿದಾನೀಂ, ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸದೇನೆ ಜ್ಞಾನಜನಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅದನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಟೀಕರಾಯರು ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಬೇಕು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟದೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟತಾ ದೋಷ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟತಾ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವಾತ್ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧ್ಯ, ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇತು. ಈ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇತು ಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ. ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಹೇತುನೂ ಕೂಡ ಅಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇದಮೇವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವಂ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹೇತು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂತಲ್ರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟತಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ? ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಜನಕತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವಾತ್. ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಅಸ್ಮತ್ ಮತೆ, ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಹೇತು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಮ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ? ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ, ಶಬ್ದ ಇದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬಾರದು. ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಯದುಕ್ತಂ ಸತ್ಯಪಿ ಶಬ್ದೇ ಪ್ರಮಾ ಅನುದಯಾತ್ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಶಬ್ದ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವೂ ಕೂಡ ರೂಪಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮನೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸತ್ಯಪಿ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಅನುತ್ಪತ್ತೇ. ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಘಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಘಟಕ್ಕೂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಘಟದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಅಥವಾ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯನೇ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟದ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪರತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವೂ ಕೂಡ ರೂಪಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡನೇದು, ಅಗ್ನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೂಮವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧೂಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಧೂಮ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧೂಮ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಪಿ ಧೂಮೆ ನ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ. ಧೂಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೂಮನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ, ರೂಪಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಥಬ್ರೂಷೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಧೂಮ ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥಬ್ರೂಷೆ ನೋಡಿ. ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಲ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ, ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂತು ಅಂತಃಕರಣ ಅಧಿಷ್ಠಿತಂ ವಿಷಯ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಂಚ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಮುಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಿರಬೇಕು, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬರೇ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಃಕರಣ ಅಧಿಷ್ಠಿತಂ, ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಾಗಿ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಥಾ ನ ಧೂಮ ಮಾತ್ರಂ ಅನುಮಾನಂ. ಕೇವಲ ಧೂಮ ಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಲ್ರಿ. ಕಿಂತು ಏನು ಅಪಿತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾವತ್ವೇನ ಅನುಸಂಹಿತಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಧೂಮ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಗ್ನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಕೇವಲ ಧೂಮ ಅಗ್ನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೂಮ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಧೂಮವೇ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು, ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ದು, ಇಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ಅನುಸಂಹಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣಾಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ತಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ನ ಪ್ರಮಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ನಚ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವಂತೇವೆ. ಎಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ? ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಧೂಮ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರ ಎಂದ್ರು ತರ್ಹಿ ವಯಮಪಿ ಬ್ರೂಮಃ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಯಮಪಿ ಬ್ರೂಮಃ ನ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋಲ್ರಿ. ಕಿಂತು ಏನು? ಕಿಂತು ಶ್ರುತಃ ಅನುಸ್ಮೃತ ಸಂಬಂಧಶ್ಚ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತವಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರುತವಾದ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನುಸ್ಮೃತ ಸಂಬಂಧಶ್ಚ ಅಂದ್ರು ಟೀಕರಾಯರು. ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾಗಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏವಂ ವಿಧೇ ಶಬ್ದೇ ಸತಿ ನ ಪ್ರಮಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಚ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ, ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾದಾಗ, ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೇ ಆಗಿದೆ. ತಥಾಚ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತವಾದ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದರಿಂದ ತಥಾಚ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷೀಕರಣೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ, ಶ್ರುತವಾದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದ. ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ರಿ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ. ತಥಾಚ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷೀಕರಣೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಪರಕೀರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಪಕ್ಷೀಕಾರೇ ಚ ಅಸಿದ್ಧಿ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ. ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಿತ್ಯಜನಕತ್ವ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಮಿತ್ಯಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಅಸಿದ್ಧ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಪಕ್ಷೀಕಾರೆ ಚ ಅಸಿದ್ಧಿ. ಏನ್ ಅಸಿದ್ಧಿ? ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸ್ಮೃತಶ್ಚ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ್ಯಜನಕತ್ವಾತ್. ಹೀಗನ್ಬೇಕು. ಪ್ರಮಿತ್ಯಜನಕತ್ವ ಅಂಬೋದು ಹೇತು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಿತ್ಯಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಂತಹ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಶ್ರುತವಾದ ಶಬ್ದ, ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಶಬ್ದ
ಇದು ಪ್ರಮಿತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೇ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರು ತದಿದ ಮುಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಇತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಯೇವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಂತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಘಟ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದುಕ್ತಂ ವಿಷಯ ಅಭಾವಾತ್ ನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಂ ಇತಿ ತದಪ್ಯಯುಕ್ತಂ. ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇನಂತಿದ್ರೋ ಇದೂ ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ. ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾ ಸತಿ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಬೇಕು. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ತಸ್ಯಾಪಿ ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷೋವಾ ವಿಷಯ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯನೋ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿಷಯನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾದ್ಯ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾದ್ಯ ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅನುಮಾನ ವಿಷಯತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವು ಅನುಮಾನ ವೇದ್ಯ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವಂದ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಅನುಮಾನ ವೇದ್ಯ, ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ ಅನುಮಾನ ವೇದ್ಯ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಅನುಮಾನ ವಿಷಯತ್ವ ನ ದ್ವಿತೀಯ. ಎರಡನೇದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಏವ. ನೋಡಿ, ಅಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ, ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಘಟ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬರ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಇದು ಘಟ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದ ಘಟಾದಿಗಳು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೋರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ವಿಷಯತ್ವ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೂ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ರ ಚ ಏವಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು? ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಉತ್ತರ?
ಹೀಗೇನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ತತ್ರ ಚ ಏವಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ತಾವತ್ ಚಕ್ಷುಷಾ ಶುಕ್ಲ ಅಯಂ ಪಟಃ ಇತಿ ಪ್ರಮಾ. ಈಗ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅಯಂ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಕ್ಲ ಅಯಂ ಪಟಃ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಶುಕ್ಲ ಪಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಥಾಚ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವೇಪಿ ವಿಷಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಾದ್ಯ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಯುಕ್ತಂ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುಷಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ತೊಗಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅಯಂ ಪಟಃ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಹುದ್ರಿ. ಆದರೆ ಅಯಂ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲ ಅಯಂ ಪಟಃ ರಕ್ತ, ಈ ಪಟವು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ಈ ಪಟವು ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ? ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೇನೆ. ಪಟಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆದರೂ ಕೇವಲ ಪಟಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲ ಘಟಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ರೂಪ ಇದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವೇಪಿ, ರೂಪ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ರೂಪ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಶ್ರೋತ್ರಾದ್ಯ ವಿಷಯತ್ವ, ರೂಪ ಎಂಬ ಗುಣ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಪಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶುಕ್ಲ ರೂಪ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುಷಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯುಕ್ತಂ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಾವೇನ ನ ಸ್ಪಷ್ಟದೃಷ್ಟಂ ವಸ್ತು ನಿರಾಕರ್ತು ಶಕ್ಯತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕಂಡ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಥಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶುಕ್ಲ ಪಟಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯಂ ಶುಕ್ಲ, ಈ ಪಟವು ಶುಕ್ಲವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅಯಂ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲ, ಈ ಪಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡ ಶುಕ್ಲ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶುಕ್ಲ ಪಟಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಅಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಂಡ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ವ ಅಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ ಕಿಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಸ್ತು ದರ್ಶನಾಥ ಪ್ರಯೋಜನಮಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಸ್ತು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ದೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಸ್ತು ದರ್ಶನಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಮಪಿ ಕಲ್ಪನೀಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ
ಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಅಯಂ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲ ಅಯಂ ಪಟಃ ರಕ್ತ ಅಂತ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ರೂಪಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತದಾ ಏತತ್ ಶಬ್ದೇಪಿ ಸಮಾನಂ, ಇದನ್ನೇ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿ, ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಪರೋಕ್ಷೋಪಿ ಸಹ ತಾದೃಶಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿಷಯ ನ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ವಿಷಯ ಇತಿ ವಕ್ಷಾಮಃ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಹೌದು, ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ, ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಮಾನ ವೇದ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಗಳು ಅವ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸದಾಗಮೈಕ ವಿಜ್ಞೇಯಂ. ಭಗವಂತ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ವೇದ್ಯನಲ್ಲ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅವು ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೆ, ಅನುಮಾನ ವೇದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇತಿ ವಕ್ಷಾಮಃ. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏತದಪ್ಯುಕ್ತಂ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವದಿತಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಯೇವಾಗಮಸ್ಯಹಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಂತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ನ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಿಷಯಾಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಭಾವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೇತುವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬಾಧಕವೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವರೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಾಧಕಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ 4:00 ನಾಡದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು.